Good morning to everyone. Last class you discussed the human resource development management. In that one you have discussed the 3 points. One is the recruitment and placement. Second one it is the professional and potential appraisal. Third one motivational principles you have discussed. Now today remaining other points we go to discuss in the institutional planning, the human resource development, how to develop on this issue we go to discuss the today article, and also the material management next article to comes to us. Now in this one, fourth one, it is the reward and incentive management. Reward and incentive management means generally the teachers, teaching staff or non-teaching staff, human resource in the system of school organization, generally they expect some cash prize or awards, promotions when they put the good efforts and hard workers in their professional pattern. At that time, the government side or private management, anyone can give such a things. What's either a promotion, either a reward or a appreciation, or give the encouragement certificates, or announce in the public areas somewhere where the address of the teachers. Those who have put the hard work and sincere ideal teachers. For such a teachers, you have to give the rewards and incentive management for that they cope up any kind of management. Okay. తెలుగులో ఏమంటారమ్మా అంటే ఈ కష్టపడి పనిచేసే ఉపాధ్యాయులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి బహుమతులు ఇవ్వాలి అంటున్నాడు, లేక ఇన్సెంటివ్ అంటే ప్రోత్సాహకాన్ని ఇవ్వాలి అంటున్నాడు. ఉద్యోగంలో పనిచేసే వాళ్ళకి ప్రోత్సాహకాలు అంటారు. ఈ ప్రోత్సాహకాలు ఏంటమ్మా అంటే 3 రకాలుగా చెప్తుంటాం. ఏం సార్ అంటే క్యాష్ ప్రైజ్ ఇవ్వచ్చు, సర్టిఫికేట్ ఇవ్వచ్చు, మెమెంటో ఇవ్వచ్చు, ఇంకోటి ఏంటమ్మా అంటే ప్రమోషన్స్ ఇవ్వచ్చు. ప్రమోషన్స్ కూడా వన్ కైండ్ ఆఫ్ రివార్డ్స్ టు దెమ్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా అంటే ఉన్నతమైనటువంటి ప్రమోషన్స్ అన్ని కూడా ఇవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెడ్ మాస్టర్ ఉంటాడు, నెక్స్ట్ ప్రమోషన్ ఏంటమ్మా అంటే ఎంఈఓగా వెళ్ళొచ్చు. అట్లా ప్రమోషన్స్ కోపప్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. ఎప్పుడు సార్ అంటే ఎంహెచ్ఆర్డీలో 4th పాయింట్ పెట్టాడు, రివార్డ్ అండ్ ఇన్సెంటివ్ మేనేజ్మెంట్. రివార్డ్ అండ్ ఇన్సెంటివ్స్ ఆర్ essential for promoting high moral and ensuring advocate motivation of staff members. Okay, these two things are what happens sir here it is that is happened to the for staff members ki ఒక నమ్మకము భరోసా వస్తుంది అంటున్నారు. ఎందుకు సార్ అంటే తెలుగులో ఎన్షూరింగ్ అంటే నమ్మకము లేక భరోసా ఉంటుంది అంటున్నాడు. ఎప్పుడు సార్ అంటే ఈ ప్యాటర్న్ ఉంటే విచ్ వన్ ద రివార్డ్ అండ్ ఇన్సెంటివ్స్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ అంటే కంపల్సరీగా మ్యాండేటరీగా ఉండాలి అంటున్నాడు. ఫర్ వాట్ పర్పస్ ఆర్ ప్రమోటింగ్ హై మోరల్ అండ్ ఎన్షూరింగ్ అడ్వకేట్ మోటివేషన్ ఫర్ స్టాఫ్ మెంబర్స్. స్టాఫ్ ని మోటివేషన్స్ కొరకి వాళ్ళ యొక్క ఉత్సాహాన్ని నింపడానికి ఏం చేయాల్సి వస్తుందమ్మా అంటే మనం ఇక్కడ రివార్డ్ అండ్ ఇన్సెంటివ్ ని కన్సిడర్ చేయాలంటున్నాడు. యాజ్ వి పుట్ ఇన్ సమ్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ అండ్ టేకింగ్ అప్ ఎక్స్ట్రా రెస్పాన్సిబిలిటీస్. అందరికి ఇవ్వడం కాదు ఇక్కడ, those who have in the teaching system such a faculty members, we put in some extra efforts and take some extra responsibility. We expect some recognition or encouragement from the higher authorities. Okay, those who are working the professional, those who have put the good efforts and take the good responsibility on their field or the profession, such a candidates, the higher authorities may be recognized and encourage them. Okay, that is called is the higher authorities. వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో either head of the institution or the educational officers, departmental officers, they go to recognize their efforts or responsibilities of their duties. How in the form of sir, that is called as the promotion system or any other sense. Any person who does something unusual, contributes something extraordinary, works out of innovation with success, he or she deserve appropriate incentive and rewards. Okay, those who are eligible for the incentive rewards ki ever eligible amma ani cheptunnaru. Those who are work unusual ante telugulo అసాధారణంగా పనిచేయడం. ఓకే, somebody is working as extraordinary అంటే మామూలుగా ఆర్డినరీ టీచర్స్ కన్నా
ఎక్స్ట్రాడనరీ అంటే ఎఫిషియన్సీ, ఎక్స్ట్రా ప్యాటర్న్, ఎక్స్ట్రా క్యాలిబర్స్ అన్ని కోపప్ చేయడం జరుగుతుంది. సచ్ ఎ క్యాండిడేట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్ట్రాడనరీ కాంట్రిబ్యూషన్. వర్క్, ఈ వర్క్ విషయంలో అవుట్ ఆఫ్ ఇన్నోవేటివ్ డెవలప్మెంట్స్ కింద తీసుకొస్తే సచ్ ఎ టీచర్స్ వాళ్ళ సక్సెస్ కి ఏం చేయాలమ్మా అంటే he or she desire అంటే they have such a desire. What desires are, they want to expect something, the reward and award or incentives expect చేస్తారు అని చెప్తున్నాను. Who are eligible for the HRD pattern లో they are expecting something. Why? Because the usual workers కాదు ఇక్కడ టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ. అన్యూజువల్ అంటే అసాధారణ పరిస్థితుల్లో పనిచేస్తారు. లేకపోతే సంబడీ సీజ్ వర్క్ యాజ్ ద ఎక్స్ట్రాడినరీ వర్క్ ఉంటుంది, సంబడీ సేస్ ద ఇన్నోవేటివ్ వర్క్ ఉంటుంది. సచ్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ క్యాండిడేట్స్ కి సచ్ ఏ టీచర్స్, ఐదర్ మేల్ టీచర్ ఆర్ ఫిమేల్ టీచర్, దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద రివార్డ్ అండ్ ఇన్సెంటివ్స్. ఓకే, దిస్ మే బి ఇన్ ద సెవరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్, ఇది ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను క్లియర్ కట్ గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గివ్ సమ్ క్యాష్ అవార్డ్ ఇవ్వచ్చు. ఇన్ అప్రిషియేట్ చేయొచ్చు వాళ్ళని టీచర్స్ ని. గ్రాంటింగ్ ఫ్యూ ఇంక్రిమెంట్స్ ఇన్ శాలరీస్. ఓకే, డైరెక్ట్ గా క్యాష్ ప్రైజ్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు వాళ్ళు చేసిన ఎఫర్ట్స్ కానీ, లేకపోతే ఎక్స్ట్రాడినరీ వర్క్ కానీ, అన్యూజువల్ వర్క్ కానీ. ఓకే, ఇన్నోవేటివ్ ప్యాటర్న్ కి. అదర్వైజ్ క్యాష్ అవార్డ్ ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే అప్రైజల్ అంటే అప్రిషియేట్ చేయొచ్చు. ఆర్ ఇట్ మే బి ద వాట్స్ ఆర్ ఇంక్రిమెంట్ ఇన్ ద శాలరీస్ చేయొచ్చు. ఆర్ వెయిటేజ్ ఆఫ్ ప్రమోషన్స్. ఓకే, వాళ్ళకి ప్రమోషన్ మీద పంపించచ్చు, వెయిటేజ్ ఆఫ్ ప్రమోషన్స్. అసైనింగ్ హయ్యర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. ఓకే, ఆ ప్రమోషన్ మీద పంపించచ్చు, హయ్యర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఇక్కడ కొంతమంది హెడ్ మాస్టర్స్ ఉంటారు, కొంతమంది హెడ్ మాస్టర్స్ కి ఏం చేస్తారమ్మంటే ఎంఈఓగా అపాయింట్ చేస్తుంటారు. దట్ ఈస్ ద హయ్యర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. లేకపోతే వాళ్ళు డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఎగ్జామినేషన్ బోర్డ్ చైర్పర్సన్ ఉంటారు. సచ్ ఏ ప్రమోషన్స్ ఆర్ దే ఆర్ గెటింగ్ ద థింగ్. That is called as the higher responsibility. Those who have the such extraordinary workers and they put the effort, such a candidates, they get it the rewards and incentive, they got it in this form. Okay, making announcement in the house general. Okay, house general అంటే వాళ్ళ యొక్క స్కూల్లో జర్నల్ ఉంటుంది, ఆ జర్నల్ మ్యాగజైన్ లో అనౌన్స్ చేయొచ్చు. ఏంటి సార్ అంటే దే ఆర్ గెటింగ్ సో అండ్ సో ఫోర్త్ ఇష్యూస్, దేర్ సర్వీసెస్, దేర్ మ్యాటర్స్ ఈజ్ లైక్ దిస్ ఫార్మ్ అని వాళ్ళు అనౌన్స్ చేయొచ్చు. ఆర్ పబ్లిష్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్. స్పాన్సరింగ్ ద స్టడీ టూర్స్. ఓకే, వాళ్ళకి స్టడీ టూర్స్ మీద పంపించాలి అంటున్నాడు. దోస్ హూ హ్యావ్ ద సచ్ ఏ ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్, స్పాన్సరింగ్ ద స్టడీ టూర్స్ అండ్ ప్రైజింగ్ బిఫోర్ హయ్యర్ అథారిటీస్ అండ్ అదర్స్. ఓకే, హయ్యర్ అథారిటీస్ దగ్గర కానీ, లేకపోతే అదర్స్ దగ్గర కానీ అట్లీస్ట్ గివ్ ద ప్రైజింగ్ చేయమని. ప్రైజ్ మీన్స్ దట్ ఈస్ గివెన్ ద అప్రైజ్ చేయమని చెప్తున్నాడు. అప్రైజులు అంటే ఏంటమ్మంటే పొగడాలి. ఎవరిని సార్ అంటే ఆ యొక్క ఉన్నతాధికారుల ముందల ఆ యొక్క టీచర్స్ చేసినటువంటి కాంట్రిబ్యూషన్ వర్క్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అట్లీస్ట్ ప్రైజింగ్ అంటే పొగడాలి అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ఎ థింగ్ టు అస్ అండ్ సో ఆన్. ఇట్లా ఈ విధంగా చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. రీసెంట్ రివార్డ్స్ అండ్ ఇన్సెంటివ్ లో చేయాల్సినవి ఏంటమ్మా అంటే క్యాష్ ప్రైజ్ ఇవ్వచ్చు, ఇంక్రిమెంట్ ఇవ్వచ్చు, ఆర్ ఇన్సెంటివ్ శాలరీస్ ఇవ్వచ్చు, వెయిటేజ్ ప్రమోషన్ ఇవ్వచ్చు, హయ్యర్ అథారిటీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇవ్వచ్చు, స్టడీ టూర్ మీద పంపించచ్చు. ఫారిన్ టూర్స్ పోతుంటారు కొంతమంది పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా. సమ్వేర్ ఇట్ ఈస్ అడ్రస్ టు ద ఫారిన్ టూర్స్. అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎట్లా ఉంది అని కోపప్ చేయడానికి కూడా దే కెన్ సెండ్ సచ్ థింగ్స్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు అస్. ఓకే, ఈ విధంగా ఎంకరేజ్ చేయమని చెప్తున్నాను. ద పర్సన్ ఈజ్ ఎన్కరేజ్డ్ బై దిస్ అండ్ ద ఎంటైర్ సిస్టమ్ గెట్స్ ద మోటివేటెడ్ ఫర్ ద డూయింగ్ బెటర్ అండ్ అచీవింగ్ హయ్యర్. ఇది ఎందుకు చేయాలి అనే దానికి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, దట్ ఫెలోస్ ఆర్ ద పర్సన్ ఆర్ ద టీచర్ ఆర్ పార్టిసిపెంట్స్ ఆర్ వాళ్ళని మోటివేట్ చేసిన వాళ్ళు మొత్తము దే గో టు డూ ద బెటర్ వే, హయ్యర్ అచీవ్మెంట్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది. వెన్ యూ గివ్ ద రివార్డ్ అండ్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇన్ ద మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ టీచింగ్ స్టాఫ్. నెక్స్ట్ కమ్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇన్ సర్వీస్ ట్రైనింగ్ టీచర్. వై ఇట్ ఈస్ ఇన్ సర్వీస్ ట్రైనింగ్ టీచర్స్ ఆర్ whenever the recruitment is after 5 years, 6 years, they don't have the update knowledge, they don't have the technical skills, such a thing that for that purpose you have to put the MHRD development, human resource development ఏంటమ్మంటే ఇన్ సర్వీస్ టీచర్ అంటారు. ఓకే, మిమ్మల్ని ప్రీ సర్వీస్ టీచర్స్ అంటారు. తెలుగులో మిమ్మల్ని వృత్తిపూర్వక
శిక్షణ అంటారు. వాళ్ళకి ఏంటమ్మంటే వృత్యంతరము అంటే ట్రైనింగ్ అయిపోయినాక చేసేది వృత్యంతర శిక్షణ అంటారు. దీన్ని ఇన్ సర్వీస్ ట్రైనింగ్ టీచర్స్ కోపప్ చేయాలి అంటున్నాడు. విత్ ఏ వ్యూ టు కీప్ ద పర్సనల్ అబ్రీస్ట్ విత్ ద లేటెస్ట్ నాలెడ్జ్. వాళ్ళని బ్రీస్ట్ అప్ చేయాలి అంటున్నాడు. బ్రీస్ట్ అప్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే బ్రష్ అప్ చేయడం. వాళ్ళకి ఆక్సిజన్ సప్లై చేయాలి అంటున్నాడు. ఏంటమ్మా అంటే లేటెస్ట్ నాలెడ్జ్, లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ వాళ్ళకి రావడానికి బ్రీస్ట్ అప్ చేయాలి అంటున్నాడు. లేటెస్ట్ నాలెడ్జ్, స్కిల్ అండ్ ట్రెండ్స్. ట్రెండ్స్ అంటే దృక్పథం, స్కిల్స్ అంటే నైపుణ్యాలు. ఓకే, నూతన జ్ఞానము, నూతన నైపుణ్యాలు, నూతన దృక్పథం రావాలి అంటే వాళ్ళని బ్రీస్ట్ చేయాలి అంటున్నాడు. హౌ అనేది ఇక్కడ చెప్తాడు. It is desirable to provide in-service education continuously and systematically. It is desirable means it is the aim. What is the aim, sir? In-service teacher programming ni continuous గా run cheyale, systematic గా run cheyale to give the boost up to such a faculty members. Teachers need such a facilities on priority, but other functionaries should also expose to modern development in the respective field. Okay. ప్రియారిటీ బేస్ చేసుకుని టీచర్స్ నీడ్ టు సచ్ ఎ ఫెసిలిటీ ఆన్ ప్రియారిటీ. ఓకే, టీచర్స్ కి రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, నీడ్ ఉంది. ఆ ప్రియారిటీ బేస్డ్ ఏంటమ్మంటే ఈ ముందు చెప్పినవన్నీ లేటెస్ట్ నాలెడ్జ్, లేటెస్ట్ స్కిల్, లేటెస్ట్ ట్రెండ్ డెవలప్ చేయాలి. దాని కొరకు ఆ ప్రియారిటీని బేస్ చేసుకుని ఫంక్షనరీస్ షుడ్ బి ఆల్సో బి ఎక్స్పోజ్ మోడర్న్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ద రెస్పెక్టివ్ ఫీల్డ్. ఆ యొక్క టీచింగ్ ఫీల్డ్ లో మోడర్న్ డెవలప్మెంట్ ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ కోపప్ చేయడానికి ఫంక్షనాలిటీ మోడ్ అంటే వాళ్ళు కూడా ఫంక్షనాలిటీ మోడ్ లోకి రావడానికి వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఎక్స్పోజ్ కావడానికి ట్రైన్ అప్ చేయాలి అంటున్నారు. ఇన్ సర్వీస్ టీచర్ ట్రైనింగ్ కి దే డోంట్ గో టు ద ఓల్డ్ ట్రెడిషన్ మెథడ్ ఆర్ ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ మెథడ్. దే కమ్ టు ద వాట్ ద మోడర్న్ డెవలప్మెంట్ ప్యాటర్న్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. సిస్టమేటిక్ ప్యాటర్న్ దాన్ని కోపప్ చేయడానికి we must and should give the essential training for these in-service teachers. Okay, they are different form of in-service education for the human resource development. For human resource development కొరకి హెచ్ఆర్డీలో in-service teachers ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాడు మనకి. Refresh the training course giving advanced knowledge and skill for better performance. Why it's you give to this training అనేది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఏంటి సార్ అంటే వాళ్ళని రీఫ్రెష్ అప్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ దే ట్రైన్, దే ఆర్ డూయింగ్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఎఫిషియన్సీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్. బట్ ద మోడర్న్ ప్యాటర్న్, మోడర్న్ ట్రెండ్ మెకానిజం, what is going on, they don't know. For that purpose, we have to mandatoryగా advanced knowledge, better skills and better performance purpose వాళ్ళని రీఫ్రెష్ చేయాలి అంటున్నారు ట్రైనింగ్ కోర్స్ లో. ట్రైనింగ్ కోర్స్ అంటే వాళ్ళు మళ్ళీ కంటిన్యూస్లీ దే డోంట్ గో టు ద క్లాస్ రూమ్ లైక్ యూ. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. సమ్ వీక్స్ అండ్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ లైక్ దట్ ఓన్లీ దే గివ్ ద రీఫ్రెష్ ఫర్ ద దేర్ ట్రైనింగ్ కోర్స్. అక్కడ ఏం చేస్తారమ్మంటే అడ్వాన్స్ నాలెడ్జ్, స్కిల్, ట్రెండ్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఇవన్నీ కూడా కోపప్ చేయడం జరుగుతుంది. అది ఎలా చేస్తారు అనేది మీకు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓరియంటేషన్ ట్రైనింగ్ కోర్స్ ఫర్ వైడర్ ఎక్స్పోజిషన్ అండ్ బెటర్ యాక్విటెన్స్ ద లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ద రెస్పెక్టివ్ ఫీల్డ్స్ అండ్ అలైడ్ వన్స్. ఓకే, దే ఆర్ గివింగ్ ద ఓరియంటేషన్ ట్రైనింగ్ కోర్సెస్ ఉంటాయి వీళ్ళకి. దట్ ఈస్ వైడర్ వైడర్ మీన్స్ ఎన్లార్జ్ ఎక్స్పోజిషన్, బెటర్ యాక్విటెన్స్. బెటర్ యాక్విటెన్స్ అంటే దే గెయిన్ who are sir, the such teachers are gain acquaintance అంటే gain అమ్మా. లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ద రెస్పెక్టివ్ ఫీల్డ్. ఓకే, వాళ్ళ ఫీల్డ్ లో, టీచింగ్ ఫీల్డ్ లో లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ ఏమున్నాయి అనే దాని మీద వాళ్ళకి ఓరియంటేషన్ ట్రైనింగ్ కోర్స్ ని రన్ చేస్తారు. అది వైడర్ లో రన్ చేస్తారు. ఈవెన్ దో ఇప్పుడు కూడా ఏంటమ్మంటే కొన్ని కాన్ఫరెన్సెస్ నడుస్తున్నాయి, ఆన్లైన్ కాన్ఫరెన్సెస్ ఫర్ దిస్ టీచర్స్. వైడర్ స్కోప్ లో, వైడర్ అంటే లార్జ్ స్కేల్ ప్యాటర్న్ లో దే గివ్ ద ట్రైనింగ్ ఫర్ ద టీచర్స్. ఓరియంటేషన్ వాట్ పర్పస్ సార్, ద లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్ ఏమున్నాయి ఇన్ దట్ ఫీల్డ్. ఆర్ అలైడ్ అంటే ఏంటమ్మంటే దాని అనుబంధము అంటారు. అలైడ్ అంటే దాని యొక్క అనుబంధము. అలైడ్ వన్స్ లో కూడా దే గివ్ ద ట్రైన్. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ దట్ టీచింగ్ ఫీల్డ్ లో కాకుండా దానికి అనుబంధం ఇంకా వేరే అదర్ ఫీల్డ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో, ఏమేమి ఇవ్వాలనుకుంటారో, such things are they are giving to the orientation training course in the wider pattern లో they give the training. వాళ్ళకి సఫిషియంట్ ట్రైనింగ్, లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్ అనేది కూడా కోపప్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్, టాప్ డిస్కషన్ అండ్ డెలిబరేషన్ ఆన్ కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్. ఓకే,
అక్కడ లోకల్లోనే ఆ స్కూల్ అట్మాస్ఫియర్ లోనే ఇన్ సర్వీస్ టీచర్స్ ఏంటమ్మా అంటే దే గో టు డిస్కస్ విత్ ద both the two activities, curricular, co-curricular activities law, they themselves discuss on the issues. That is, one more HRD development pattern is given. Next one, sometimes, deputing the personnel for participation in professional meetings, conferences, seminar and workshops. Okay. కొన్ని మీకు రియల్ మీకంటే present scenario, it is not there, but whenever into the real teachers, they are going to deputing means not in the place of their working, they where the orientations or conferences, seminar, workshops ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయో అక్కడ ఫ్యాకల్టీని 1 or 2 members ని డిప్యూట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ద వైఫ్ సార్ దే గాట్ ఇట్ ద లర్న్ ద థింగ్స్ ఫ్రమ్ ద మీటింగ్స్ అండ్ ఆర్ కాన్ఫరెన్సెస్ ఆర్ వర్క్షాప్స్ అండ్ సెమినార్, వీటి నుంచి వాళ్ళు దే లర్న్ సంథింగ్ అండ్ దే కమ్ టు ద సేమ్ ఒరిజినల్ స్టేషన్ అండ్ దే ఎక్స్పోజ్ అండ్ గివ్ ద ట్రైనింగ్ టు ద దే కన్సర్న్ ఫ్యాకల్టీస్. డిప్యుటేషన్ చేయమని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఏంటి సార్ అంటే వాళ్ళ యొక్క హ్యూమన్ ఎక్స్పర్టైజేషన్ అంటాం ఇక్కడ. హ్యూమన్ ఎక్స్పర్టైజేషన్స్ కొరకి గవర్నమెంట్ కానీ వేరే డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ దే గో టు రన్ ద సో మెనీ వర్క్షాప్స్, సెమినార్స్, ఓరియంటేషన్స్, కాన్ఫరెన్సెస్, టెలికాన్ఫరెన్సెస్, వీడియో కాన్ఫరెన్సెస్, ఆఫ్లైన్ మోడ్, ఆన్లైన్ మోడ్, ఇట్ నాట్ ఎనీ మ్యాటర్ బట్ ద faculty members are deputing for that courses. They become the very real training for them. Okay. Such a thing is mentioned to us. Making various distance education courses and other career development programs available. Okay. ఇంకా వాళ్ళ యొక్క కెరియర్ లో హయ్యర్ అథారిటీస్ కానీ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్యాటర్న్ కి వెళ్ళాలనుకుంటే ద సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో సో మెనీ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ కోర్సెస్ ఈస్ స్పాన్సర్డ్. మేకింగ్ వేరియస్ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ కోర్సెస్, అదర్ కెరియర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ అవైలబుల్. ఇంకా వేరే వేరే రకాల ప్రోగ్రామ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ టీచర్స్ ఆర్ వీక్ ఇన్ ద వాళ్ళ టీచర్స్ వీక్ అని కాదు అక్కడిక్కడ. సమ్ టీచర్స్ ఆర్ కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సచ్ ఎ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ ద హ్యావింగ్ ద డిప్లొమా కోర్సెస్ ఇన్ ద డిస్టెన్స్ మోడ్. ఇప్పుడు ఉంది చూడండి, ఇంగ్లీష్ అండ్ ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ యూనివర్సిటీ ఎట్ హైదరాబాద్ తార్నాక దాటినాక పోయి క్యాంపస్ అడ్జసెంట్ లో ఉంటుంది. మీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అడ్జసెంట్ లో ఇప్పుడు ఉంటుంది. అక్కడ సో మెనీ డిప్లొమా కోర్సెస్ ఆర్ రన్నింగ్. హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ డిప్లొమా కోర్సెస్ రన్నింగ్. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్, సో మెనీ కోర్సెస్ ఆర్ రన్నింగ్. ఇది కూడా ఫెచ్చింగ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాం. ఫర్ వాట్ సార్? దేర్ క్యారియర్. హూమ్ క్యారియర్ సార్? టీచర్స్ క్యారియర్స్. ఓకే. మేకింగ్ వేరియస్ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ కోర్సెస్ అండ్ అదర్ కెరియర్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అవైలబుల్. డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ కోర్సెస్ లో మీకు సో మెనీ ప్రోగ్రామ్ అంటే డిప్లొమా కోర్సెస్ కానీ, మాస్టర్ డిగ్రీస్ కానీ, అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీస్ కానీ, సో మెనీ కోర్సెస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ ద ఇన్ సర్వీస్ ట్రైనింగ్ టీచర్స్ కుంది. అంటే ఇన్ సర్వీస్ టీచర్స్ కాంట్ గో టు ద డైరెక్ట్ టు అటెండ్ ద రెగ్యులర్ క్లాస్ రూమ్. ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో దే ఆర్ నాట్ డెవలప్ దేర్ extension of their higher education. For that purpose, they are putting the distance mode of education for their better higher education develop chesukodaniki distance course better. Encouraging the staff members to take up the research studies and extension work and publication activities. Okay. One more thing as mentioned to the in-service teachers. Entamma ante in-service teachers ki, for example, BEd you completed, you joined in the government sector, you didn't complete the MEd, you can go to the distance mode, you complete the Master of Education in the Uthman University. MEd education in service లో చేసుకోవచ్చు. ఆ ఇన్ సర్వీస్ లో చేసుకున్నాక MEd తర్వాత ఏంటమ్మంటే రీసెర్చ్ కోర్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు అంటున్నాడు. ఎంకరేజింగ్ ద స్టాఫ్ మెంబర్స్ టు టేకప్ ద రీసెర్చ్ స్టడీస్ అంటే PhD కోర్సెస్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ వర్క్ అండ్ పబ్లికేషన్ యాక్టివిటీస్. ఈ ఎక్స్టెన్షన్ వర్క్స్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళు చేసినటువంటి రిసెర్చ్ వర్క్ అంతా కూడా వాళ్ళ యొక్క రిసెర్చ్ ఆర్టికల్స్ అన్ని కూడా పబ్లిషింగ్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. పబ్లికేషన్ వర్క్ అంటున్నాడు. అంటే దే ఆర్ పుటింగ్ ద ఆర్టికల్స్ వాట్ ఎవర్ ద ఇన్వెంటరీస్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద రిసెర్చ్ ఆర్టికల్స్ పుట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్ మేనర్, పుట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మ్యాగజైన్స్. ఇవన్నీ వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి అని చెప్తున్నాను. దోస్ హూ హ్యావ్ ద మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చేయాల్సిన పని. వాళ్ళకి ఏం చేయాలి సార్ అంటే వర్క్ షాప్స్ పంపించాలి, సెమినార్స్ పంపించాలి, కాన్ఫరెన్స్ మీటింగ్స్ పంపించాలి, తర్వాత డిప్యుటేషన్ ఏదైనా వర్క్ ఉంటే డిప్యుటేషన్ వర్క్ పంపించాలి, తర్వాత ఓరియంటేషన్ ట్రైనింగ్ కోర్సెస్ ఉంటే ఎక్కడుంటే అక్కడ అడ్రస్ చేయాలి ఫ్యాకల్టీని. చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది సార్ అంటే వాళ్ళ యొక్క బెటర్ అచీవ్మెంట్ అనేది కోపప్ అవుతుంది. లాటర్ దే ప్రొజెక్ట్ ఇన్ ద కన్సర్న్ కొలీగ్స్, వాళ్ళ కొలీగ్స్ కూడా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఇట్ కమ్స్ టు ద వాట్ సార్ ఇన్ సర్వీస్ టీచర్ ట్రైనింగ్ లో ఆ యొక్క ఎడ్యుకేషనల్ ఎయిమ్స్ అండ్ గోల్ అచీవ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో
దాన్ని నీట్ గా కోపప్ చేయడానికి వస్తుంది. ఇక్కడ వన్ మోర్ థింగ్ ఏం చేశాడమ్మంటే ఎక్స్టెన్షన్ ఎడ్యుకేషన్, కెరియర్ డెవలప్మెంట్ కొరకి ఆ యొక్క డిస్టెన్స్ మోడ్ లో కోర్సెస్ పెట్టారు. రీసెర్చ్ ప్యాటర్న్ లో కూడా కోర్సెస్ పెట్టాడు. దే కెన్ ఎంజాయ్ ఇన్ దేర్ కెరియర్, ఇన్ దేర్ లైఫ్. సచ్ ఎ థింగ్ యాజ్ మెన్షన్ టు ద ఇన్ సర్వీస్ ట్రైనింగ్ ప్యాటర్న్. Next point, it is given to the communication management. Communication management is one of the pattern to us. What happened here is, sir, communication management law, you have the communication management. అంటే తెలుగులో ఏంటమ్మంటే భావ ప్రసార నిర్వహణ అంటున్నాడు. భావ ప్రసారము అంటే ఏంటమ్మా అంటే ఒక హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ లేకపోతే ఆ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి, నేను చెప్పాను కదా స్టేక్ హోల్డర్స్, ఇది ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ లో స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరూ ఉంటారమ్మా. అందరూ ఉన్నప్పుడు అందరూ చేయాల్సిన పని ఏంటమ్మంటే అది సర్క్యులర్ అన్నా ఉండని, నోటీస్ అన్నా ఉండని, ఇంకా అనౌన్స్మెంట్ అన్నా ఉండని, ఏమన్నా ఉండని XYZ, దట్ ఈస్ గోస్ టు ద సెండ్ టు దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఆల్, అందరికీ పంపించాలి, ఒకడు కూడా మిస్ కాకూడదు. మిస్ అయితే ఏమవుతుందమ్మంటే సింప్లీ దే దట్ వన్ ఐ డోంట్ నో అంటాడు. నీకు సింపుల్ వర్డ్, వారికి కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వచ్చిందనుకోండి, కమ్యూనికేషన్ కాలేదనుకోండి, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ సార్, హియర్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ విల్ అక్కర్స్ టు అస్. దాన్నే మీకు ఏం చెప్పాడమ్మంటే ఇక్కడ వర్డ్ లో రాస్తాడు, వెంటిలేషన్ అండ్ రిమూవల్ ఆఫ్ గ్రీవియన్స్ అంటున్నాడు. అదే ఏం సార్ అంటే కమ్యూనికేషన్ చేయకపోతే ఆ యొక్క ఎంప్లాయీ ఏం చేస్తాడమ్మంటే బాధపడతాడు అంటున్నాడు. తర్వాత వెంటిలేషన్ ప్యాటర్న్ లో ఉంటుంది. అంటే ఆక్సిజన్ వెంటిలేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది సార్ అంటే వెరీ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కువైనప్పుడు వెంటిలేషన్, ఆ యొక్క వెంటిలేషన్ అండ్ రిమూవల్ గ్రీవియన్స్ అంటే సపోజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ లేకపోతే మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో కమ్యూనికేట్ చేయాల్సినటువంటి ఇష్యూస్ ని ప్రాపర్ వేలో కమ్యూనికేట్ చేయకపోతే సచ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ కమ్స్ టు దేర్. దట్ ఈస్ ద MHRD ప్యాటర్న్ లో అది వన్ ఆఫ్ ద ప్యాటర్న్ కింద పెట్టారు. మీకు ఐడియా ఉంటుంది కమ్యూనికేషన్స్ లో ఎన్ని రకాలుగా ఉంది, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్, డూ యూ హ్యావ్ ఐడియా అబౌట్ ద థింగ్? ఎవరికన్నా ఐడియా ఉందా కమ్యూనికేషన్స్ ఎన్ని రకాలుగా? ఎనీబడి కెన్ గివ్ ద ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్? No idea. Verbal and non-verbal, sir. Yes, that is okay. Suppose in the administration side, you want to give the communications how many types? Actually here, the communication side in the administration side, suppose the headmaster is there, he wants to communicate to the higher authorities. That is called is the upward communication. That is called is the upward. Up means go to the higher pattern, that is called upward communication. Suppose the headmaster goes to the his subordinates, that is called as the downward communication. Okay, this is the upward communication, downward communication. One more thing is there, that is called as the parallel communication. Means in the same head of the headmaster, the same designations is having, they go to circulate or any information about any issue to the concerned same designation rank holder. Such a thing is called as the parallel communication. These three things occurs in the administration side or the management side. That is we go to discuss it. One more thing is there, that is called as the rumors. Rumors is one of the communications to you. That is rumor means randomly it spread the thing. అక్కడ మేబీ ట్రూ ఫ్యాక్ట్ ఉండొచ్చు, మే నాట్ బి ఫాల్స్ ఫ్యాక్ట్ ఉండొచ్చు. ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ మేబీ ట్రూ, మే నాట్ బి false. Sometimes you see this one, that is the superstition candidates ఉంటుంది చూడండి. ఒకసారి శ్రావణ మాసంలో ఆషాఢ మాసం అని చెప్తారు చూడండి, అవి టెంకాయలు పంచండి, చీరలు పంచండి, అవి పంచండి, ఇవి పంచండి. దీస్ ఆర్ ద రూమర్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్సర్న్ ఇన్ అవర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద కమ్యూనికేషన్. వీఆర్ కమింగ్ టు ద థింగ్ హియర్ ఇస్ యాజ్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ లో ఉన్నటువంటి మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి either it is any stakeholders, they are doing the two-way communication. That is two-way communication means what you say sir, that is the upward communication, downward communication. Upward అంటే ఏంటంటే హైయర్ అథారిటీస్ పంపించడం, అంటే గ్రాస్ రూట్ నుంచి హైయర్ అథారిటీస్ పంపించడము, దాన్ని అప్వర్డ్ కమ్యూనికేషన్ అంటారు. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏమి ఇచ్చాడమంటే వర్టికల్ కమ్యూనికేషన్. వర్టికల్ మీన్స్ దట్ వాట్ ఎవర్ యూ సెండింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద స్ట్రైట్ లైన్ 90 degrees form, that is గ్రాస్ రూట్ లెవెల్. గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ అంటే యువర్ స్కూల్ ఈజ్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్. గ్రాస్ రూట్ అంటే బేసిక్ లెవెల్. బేసిక్ లెవెల్ నుంచి అప్ టు డిఓ, ఎంఈఓ, డిఓ అండ్ ఎస్సీఆర్టీ, ఎన్సీఆర్టీ అండ్ కన్సర్న్ టు ద హైయర్ అథారిటీ ఎంహెచ్ఆర్డీ వరకు ఆ హైరార్కీ సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి మొత్తం కమ్యూనికేషన్ ఏంటంటే నీ దగ్గర నుంచి హైయర్ అథారిటీకి రీచ్ అవుతుంది. సచ్ ఎ థింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వర్టికల్ కమ్యూనికేషన్.
వెరెవర్ ద మీ డిపార్ట్మెంట్ కొలీగ్స్ ఉంటాయి చూడండి, ఆ కొలీగ్స్ కి కమ్యూనికేట్ చేసేదంటే మీ యొక్క సర్కులర్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ న్యూస్ కానీ జర్నల్ కానీ ఏమన్నా నెక్స్ట్ మెథడ్ వాట్ ఎవర్ యూ సెండ్ దట్ సచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఆల్ ద ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ స్ప్రెడ్ చేయడాన్ని వాడు హారిజంటల్ కింద పెట్టాడు. ఓకే, ఇక్కడ డౌన్వర్డ్ కమ్యూనికేషన్ అని పెట్టలేదు. అయితే మళ్ళీ హైయర్ అథారిటీస్ వాళ్ళు నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈస్ డౌన్వర్డ్ కమ్యూనికేషన్. అప్వర్డ్ కమ్యూనికేషన్, డౌన్వర్డ్ కమ్యూనికేషన్ రెండో సిస్టమ్ నడుస్తుంది. మీ యొక్క కొలీగ్స్ కానీ మీ సబార్డినేట్స్ ని ఈక్వల్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళకి సర్క్యులేట్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హారిజంటల్. హారిజంటల్ అంటే ప్యారలల్ కమ్యూనికేషన్ ఉంది అని చెప్తున్నాను. దట్ ఈస్ ద కమ్యూనికేషన్ మేనేజ్మెంట్ లో చెప్తున్నాను. కమ్యూనికేషన్ మేనేజ్మెంట్ చేయకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళు ఆ యొక్క మీరు చెప్పినటువంటి ఇష్యూ కానీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ ఫాలో అప్ చేయరు. ఎవ్రీథింగ్ ఈ సిస్టమేటిక్ అన్సిస్టమేటైజ్డ్ అయ్యి అది ఫెయిల్ అప్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాను. జస్ట్ వి డిస్కస్ దిస్ థింగ్స్ నౌ. ఇట్ ఈస్ క్లియర్ టు యూ. There should be a free and frank communication among the employees through notes, office orders, circulars, appeals, house generals, newsletters, and so on. Okay, whenever the employees are there in the school education system or school organization, free and frank communication. Free and frank communication ఉండాలి అంటున్నాను. How sir? Either you send the notice board, either you send the office orders, circulars, అప్పీల్ చేయడం కానీ హౌస్ జనరల్స్ కానీ న్యూస్ లెటర్స్ ఎట్లన్నా పంపించండి. దేర్ ఆర్ మెయిన్లీ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. వన్ ఈస్ ద వర్టికల్ అండ్ అదర్ వన్ ఈస్ ద హారిజంటల్ కమ్యూనికేషన్. ఇఫ్ ఏ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ మేడ్ అమాంగ్ ద పర్సనల్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద గ్రాస్ రూట్ ఆర్ ఫీల్డ్ వర్కర్స్ టు ద పర్సనల్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద గ్రాస్ రూట్ ఆర్ ఫీల్డ్ వర్కర్స్ టు ద పర్సన్ ఎట్ ద హెల్మ్ అఫైర్స్ ఆర్ ఎట్ ద అపెక్స్ ఆఫ్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ హైరార్కీ, ఇట్ ఈస్ ఏ వర్టికల్. ఓకే, గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ కానీ బేసిక్ లెవెల్ కానీ ఫీల్డ్ వర్కర్స్ అంటే ఆ ఎంప్లాయీస్ కానీ ఆ యొక్క మొత్తం టీచింగ్ స్టాఫ్, స్కూల్లో ఉన్నటువంటి టీచింగ్ స్టాఫ్ మొత్తం కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే హయ్యర్ అథారిటీకి కంప్లైంట్స్ చేయడం కానీ ఆ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయడం కానీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వర్టికల్ అంటున్నారు ఇక్కడ. ఓకే, దట్ ఈస్ వర్టికల్ ప్యాటర్న్. అఫైర్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఇష్యూ అని అర్థం. ఇక్కడ ఇష్యూ అంటే సమస్య కానీ లేకపోతే ఏదైనా సమాచారం కానీ పంపించడము అంటారు ఇక్కడ అఫైర్. ఆర్ ఎట్ ద అపెక్స్ ఆఫ్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ హైరార్కీ. హైరార్కీ అంటే అంచెలంచెలుగా అంటారు మీ తెలుగులో. ఇంగ్లీష్ లో అయితే స్టెప్ బై స్టెప్. ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలమ్మంటే ఎంఈఓకి, ఎంఈఓ నుంచి డిఓకి, డిఓ నుంచి ఎస్సీఆర్టీకి, డైరెక్టర్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్, స్టేట్ లెవెల్, నేషనల్ లెవెల్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈస్ ద హైరార్కీ ప్యాటర్న్ లో వి సెండ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ వేర్స్ ఆర్ గ్రాస్ రూట్ అంటాం. గ్రాస్ అంటే బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇనిషియల్ స్టేజ్, బేసిక్ లెవెల్. ఫీల్డ్ వర్కర్స్ అనమాట. ఫీల్డ్ అంటే ఆ యొక్క టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని బేసిక్ గా తీసుకుని ఆ మొత్తం స్టాఫ్, నాట్ ఓన్లీ టీచింగ్ సైడ్, హెడ్ మాస్టర్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరినీ కలిపి ఒకే గ్రాస్ రూట్ ఎంప్లాయీస్ కింద పెట్టారు. వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేయడం అప్వర్డ్ కమ్యూనికేషన్. మళ్ళీ ఆ పై నుంచి కిందకి వచ్చే డౌన్వర్డ్ కమ్యూనికేషన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద హారిజంటల్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? నౌ కమ్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ థింగ్. వాట్ ఈస్ ద సేమ్? ఇట్ ఈస్ ఏ వర్టికల్. When a communication is meant exclusively for particular levels of personnel, it is a horizontal. Okay, ఆ యొక్క పర్టికులర్ లెవెల్ ఆఫ్ పర్సన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక హెడ్ మాస్టర్ ఉంటాడు, ఆ పీటీ మాస్టర్కి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయడం, లేకపోతే ఆ లైబ్రరీ మాస్టర్కి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయడం, సర్క్యులర్ పాస్ చేయడం, ఆల్ క్లాస్ రూమ్స్ కి పాస్ చేయడం, అందరు టీచర్స్ కి పాస్ చేయడం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈజ్ హారిజంటల్ కమ్యూనికేషన్ అంటున్నారు. వెన్ ఏ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ మీన్డ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫార్ పర్టికులర్ లెవెల్ ఆఫ్ పర్సనల్స్. ఓకే, పర్సనల్ అంటే వ్యక్తిగతంగా ఒక్కొక్కరికి సమాచారం ఇవ్వడం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈజ్ హారిజంటల్ అంటారు. అంటే సమాంతర భావ ప్రసారము అంటారు. ఇంకోటి ఏంటంటే వర్టికల్ అంటే లంబ భావ ప్రసారము అంటారు. ఆ తెలుగులో రాయడం కష్టం అవుతుంది, ఇంగ్లీష్ లో అయితే ఇలా ఉంటుంది. వర్టికల్ కమ్యూనికేషన్, హారిజంటల్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది. అంటే సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ డెసిగ్నేషన్ ఉన్నటువంటి క్యాండిడేట్స్ అందరికి పాస్ చేయడము, దట్ ఈస్ హారిజంటల్. తర్వాత హయ్యర్ అథారిటీస్, ఉన్నతాధికారులకు సమాచారం పంపించడం ఏంటంటే వర్టికల్ కమ్యూనికేషన్ అంటారు. ఇది ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్యాటర్న్ లో కమ్యూనికేషన్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుందని మీకు మైండ్ లో రన్ అవుతుంది, ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుందో చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, కంటిన్యూస్ both the vertical and horizontal lines communication should be free and continuous through various means. Okay, various means అంటే రకరకాలటువంటి మీనింగ్స్ కొరకి. ఫర్ వెంటిలేషన్ అండ్ రిమూవల్ గ్రీవియన్సెస్ అంటున్నాడు. ఓకే, రకరకాల డౌట్స్ ఉంటాయి ఆ ఎంప్లాయీస్ కి. ఏంటి సార్ అంటే
ఈ హెడ్ మాస్టర్ ఎప్పుడు చెప్తాడో, ఈ ఫ్యాకల్టీ ఎప్పుడు చెప్తారో, దే హ్యావ్ సచ్ వెంటిలేషన్ అండ్ గ్రీవియన్స్ అనేది రిమూవ్ చేయాలి. ఆ వెంటిలేషన్ గ్రీవియన్స్ అంటే సస్పెక్షన్ ఉంటుంది మైండ్ లో ఆ యొక్క ఎంప్లాయీస్ కి. సపోజ్ ఒక హాలిడేస్ గురించి ఒక ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు వాళ్ళకి, లేకపోతే ఎగ్జామినేషన్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, ఏదో కరికులర్ యాక్టివిటీ, కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్, ఎక్స్కర్షన్, ఏదో ఒక ఇష్యూ ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఆ ఇష్యూస్ మీద ఆ డిసిషన్ మేకర్స్ చేసే వాళ్ళు ఏంటమ్మంటే ప్రాపర్ వేలో కమ్యూనికేట్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. వాట్ ప్రాపర్ వే సార్? ఇన్ ద టూ ఫ్యాషన్. వాట్ ఈస్ టూ మోడ్ సార్? హారిజంటల్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ దట్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ వర్టికల్ కమ్యూనికేషన్. ఈ రెండు కూడా చేయాలి. చేసి ఏం చేయాలన్నమాట ఆ యొక్క రిమూవ్ చేయమంటాడు. ఆ వెంటిలేషన్, ఆ గ్రీవియన్స్, వాళ్ళకు రకరకాల బాధ అనమాట. దానివల్ల స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ అయ్యే గురయ్యే ఎంప్లాయీస్ ఆ రిమూవ్ చేయమని చెప్తున్నాడు. ఎందుకు సార్ అంటే వీ హ్యావ్ టు డూ ద ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ ఎనీ సెన్స్. అది సర్క్యులరా, నోటీసా, జనరలా, మ్యాగజినా, మొబైల్ అనౌన్స్మెంటా, వాట్సాపా, వాట్ ఎవర్ యువర్ సెన్స్. బట్ దోస్ యూ హ్యావ్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ క్యాండిడేట్, దోస్ యూ హ్యావ్ ద ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి ఎవరన్నా ఉండని దట్ ఫెలోస్ ఆర్ డూ ద ప్రాపర్ వే కమ్యూనికేషన్ అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు సార్ అంటే ప్రాబ్లం ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. ఫార్ బూస్టింగ్ ద మోరల్ అండ్ క్రియేటింగ్ మోటివేషన్ అమాంగ్ ద పర్సన్ ఎట్ వేరియస్ లెవెల్. ఓకే, వాళ్ళని బూస్ట్ చేయడానికి, మోరల్ సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి, క్రియేటివ్ మోటివేషన్ ఉండడానికి మనం ఏం చేయాలమ్మంటే ఆ పర్సనల్ వేరియస్ లెవెల్స్. ఓకే, ఎవరెవరు ఏ లెవెల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా బట్ హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరూ కూడా బూస్టప్ చేయాలంటున్నారు. దట్ ఈస్ ద మోరల్ అంటున్నాడు. మోరల్ అండ్ క్రియేటింగ్ మోటివేషన్ అమాంగ్ ద పర్సన్స్ ఎట్ వేరియస్ లెవెల్ అంటే ఆ యొక్క టీచర్స్ యొక్క లెవెల్స్ ని బేస్ చేసుకుని అందరికీ ప్రాపర్ వేలో కమ్యూనికేట్ చేయాలి అని చెప్తున్నాం. దిస్ కమ్యూనికేషన్ షుడ్ బి ఆల్సో ఏ టూ వే అండ్ నాట్ ఏ వన్ వే టాపిక్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇక్కడ. ఏం సార్ అంటే ఇది బేసిక్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ మనం అనుకుంటే ఆ స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్, అక్కడ నుంచి పైకి వెళ్ళేదంతా కూడా అప్వర్డ్ కమ్యూనికేషన్. మళ్ళీ హయ్యర్ అథారిటీస్ సెంట్ టు ద అవర్ సైడ్ మన గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ పంపిస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద టూ వే కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి కానీ ఇట్స్ నాట్ ఏ వన్ వే ట్రాఫిక్. అంటే నువ్వు పంపించడమే ఉంటుంది కానీ హయ్యర్ అథారిటీ రెస్పాండ్ కాలేదనుకోండి మీరేం డిసిషన్ తీసుకోవాలనేది సస్పెన్షన్ అవుతుంది. అంటే ఇట్ బికమ్ టు ద డైలమా ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా ఏంటమ్మంటే కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ గోస్ టు ద టూ వే ప్యాటర్న్ లో ఉండాలి. అంటే కరెస్పాండెన్స్ చేసేటువంటి ఈ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి కమ్యూనికేషన్ చేసేటువంటి స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరూ కూడా టూ వే కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ బెటర్ టు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద స్కూల్ యాక్టివిటీస్. అదర్వైజ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ సార్, వన్ వే కమ్యూనికేషన్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ సమ్ hurdles to the organization of the program at school level. That is the barrier కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. Next one, it comes to the collaboration and conflict management. Next HRD last point it has mentioned to us, human resource development లో ఏంటమ్మంటే collaboration and conflict management అంటున్నాను. Okay, what is here? It is before going to collaboration, the word is familiar to you, and conflict means what sir? It comes to the కాన్ఫ్లిక్ట్ ప్యాటర్న్. మీ తెలుగులో ఏమంటారమ్మా అంటే సంఘర్షణలు అంటారు. సంఘర్షణ ఎప్పుడు వస్తుందమ్మా అంటే టూ ప్యాటర్న్ ఉన్నప్పుడు వి గెట్ ఇట్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది. కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది ఇట్ కమ్స్ టు ద ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్. ఏదైనా ఒక ఇష్యూ వస్తుంది, ఆ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది రైజ్ అవుతుంది మైండ్ లో. ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ ని రైజ్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ అంటే మీరు అక్కడ కొలాబరేషన్ ఫ్యాషన్ లో దాన్ని హ్యాండిల్ చేయాలి అంటున్నాను. కాన్ఫ్లిక్ట్ ని ఎరాడికేట్ చేయాలి, కాన్ఫ్లిక్ట్ ని కంటిన్యూ చేయొద్దు అంటాడు ఇక్కడ. దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ పాయింట్ ఇన్ ద హెచ్ఆర్డి సిస్టమ్ లో. అందరూ కలిసి దోస్ హ్యావ్ ద కొలాబరేటివ్ ప్యాటర్న్ దే గో టు కంప్లీట్ దిస్ టాస్క్. ఇన్స్టిట్యూషనల్ టాస్క్ ఆర్ టు బికమ్ accomplished through the coordination and collaboration of human resources. Okay, any task is comes to the in the institutional system of education. Okay, accomplishment ante establishment avutundi. How sir? On the basis of coordination and collaboration of human resource. Human resource collaboration, coordination toti the task will be finished. But in course of functioning, many conflict situations arise and the bottlenecks are created in realization of objectives. Okay, sometimes ఒక కోర్స్ రన్ చేసేటప్పుడు కానీ లేకపోతే ఫంక్షనాలిటీ మోడ్ లో కానీ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనే సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద బాటిల్ నెక్ ప్రాబ్లం అంటారు. అంటే మెడ పట్టుకున్నట్టుగా వస్తుంది. మెడకాయ పట్టుకుంటే ఏమవుతుంది సార్? ఏమవుతుంది? ఆక్సిజన్ పోతుంది, లైఫ్ పోతుంది. అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అంటున్నారు. క్రియేటెడ్
ఇన్ రియలైజేషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్. ఓకే, మన రియలైజేషన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ని అచీవ్ చేయాలంటే సమ్ టైమ్స్ ఆఫ్ సచ్ ఎ ప్రాబ్లమ్స్ ఈస్ కమ్స్ టు దేర్. సచ్ ఎ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది. ఒకసారి ఏం చేస్తాడమ్మంటే ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ ని వాడు ఎలక్షన్ డ్యూటీకి అందరిని రమ్మంటాడు. వాడు ఎలక్షన్ డ్యూటీ అక్కడ అన్ని క్లాస్ రూమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అన్ని క్లాస్ రూమ్స్ ఉంటాయి. మీరు రియల్ లైఫ్ లో వస్తుంది ఇట్లా ఆబ్జెక్టివ్స్, రియలైజేషన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ లో వస్తుంది. మేము చూస్తుంటాం. ఈ సాహెబ్ నగర్ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఉంది కదా, సాహెబ్ నగర్ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఏంటంటే ఒక హెడ్ మాస్టర్ ఉంటారు, మొత్తం ట్రైనింగ్ టీచర్స్ ఉంటారు. ఆ రియల్ ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా ఏంటంటే ఎలక్షన్స్ లోకి డిప్యుటేషన్ అవుతారు. ఇప్పుడు అక్కడక్కడ అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది. అప్పుడు ఆ హెడ్ మాస్టర్ ఏం చేయాలి? ఓకే, ఆ యొక్క ట్రైనింగ్ టీచర్స్ ఉంటే దే కెన్ హ్యాండిల్ అండ్ మేనేజ్ ద థింగ్. ఏ ట్రైనింగ్ టీచర్ లేదనుకోండి, అది డిఓ ఐఆర్ అథారిటీ, ఎలక్షన్ ఆఫీసర్, రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్, వాడు మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తారు. యూ కమ్ టు అటెండ్ ద మీటింగ్ అండ్ డిప్యూటెడ్ ఆల్ ద ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అంటాడు. ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. లేకపోతే పేరెంట్స్ నుంచి వస్తాయి. సమ్వేర్ ఇట్ ఈస్ అడ్రస్ ద ప్రాబ్లమ్. సచ్ ఏ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఈస్ కమ్స్ టు దే. కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేది ఏంటంటే వన్ కైండ్ ఆఫ్ మెంటల్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది. ఎవరికమ్మంటే హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ లేకపోతే ఆ ఎంప్లాయీస్ కి, ఆ టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీకి కానీ సచ్ ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఈస్ కమ్స్ టు దేర్ ఇన్ ద రియల్ లైఫ్ సిచ్యుయేషన్ అంటున్నాడు. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈస్ వాట్ సార్ బాటిల్ నెక్ ప్రాబ్లం అంటారు. ఓకే, బాటిల్ నెక్ ప్రాబ్లం లాగా ఉంటుంది. మనం దీస్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఈజ్ నీడ్ టు బి ప్రాపర్లీ మేనేజ్డ్ అండ్ టీమ్ వర్క్ బి ఎన్షూర్డ్, ఎఫెక్టివ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్. ఇక్కడ మీ యొక్క టాక్టిక్స్ అన్ని యూజ్ చేయాలి అంటున్నాం. వాట్ టాక్టిక్స్ ఆర్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ ఈజ్ అరైజ్ ఇన్ ద ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎట్ స్కూల్ లెవెల్, దీస్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ నీడ్ ఓకే టు బి ప్రాపర్లీ మేనేజ్డ్. ప్రాపర్ వేలో మేనేజ్ చేయాలి. అండ్ టీమ్ వర్క్ బి ఎన్షూర్డ్ ఫర్ ద ఎఫెక్టివ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్. ఓకే, వాళ్ళు అడుగుతారు కరెక్టే, మొత్తం ఎంప్లాయీస్ పంపించంటే మొత్తం వెహికల్ ఎక్కించి పంపించడం కాదు. అట్లీస్ట్ ఏం చేయాలమ్మంటే అందరూ టీమ్ వర్క్ డిస్కషన్ చేసి ఆ యొక్క కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీస్ అందరిని పంపించమని అన్నాడు కరెక్టే, ఆ యొక్క రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ ఎంతో కొంత 50% పంపిస్తాము, రిమైనింగ్ 50% టు డీల్ దిస్ మ్యాటర్ అని చెప్పి తీసుకొని చేయాలని చెప్తున్నాను. ప్రాపర్ వేలో మేనేజ్ చేయడం అనేది ఇది ఒక టాక్టిక్స్ అన్నమాట. కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది, ఇదని కాదు, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ విల్ కమ్. ఓకే, ఆ ప్రాబ్లమ్ అరైజ్ అయినప్పుడు దాన్ని ప్రాపర్ వేలో టోటల్ టీమ్ మెంబర్స్ కెన్ పార్టిసిపేట్ అండ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద ప్రాపర్ మ్యానర్. అంటే ఎన్షూర్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్. ఎఫెక్టివ్ యూటిలైజేషన్ ఉండాలి హ్యూమన్ రిసోర్స్ లో, అది ఎన్షూరింగ్ ఉండాలి. ఎన్షూర్ అంటే నమ్మకం ఉండాలి. ఏంటి సార్ అంటే వీ కెన్ హ్యాండిల్ సచ్ ఎ కాన్ఫ్లిక్ట్. ఓకే, ఎలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ, ఎలాంటి సమస్య వచ్చినా కానీ, సంఘర్షణ అంటారు తెలుగులో. ఇక్కడ ఎలాంటి సంఘర్షణలు వచ్చినా కానీ స్కూల్స్ కి ఒక్కోసారి ఏం చేస్తారమ్మంటే ఎడ్యుకేటర్స్ వస్తారు, స్ట్రైక్ చేసే వాళ్ళు వస్తారు. గవర్నమెంట్ ఏమో స్ట్రిక్ట్లీగా స్ట్రైక్ చేయొద్దు అంటుంది. అట్లాంటి టాక్టిక్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. దట్ అక్కడ ఏంటమ్మంటే ఎఫెక్టివ్ టీమ్ వర్క్ అనేది పనిచేస్తుంది అక్కడ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద కొలాబరేటివ్ ప్యాటర్న్ లో చేయాలి. ఆడ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటుంది, ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ ని హ్యాండిల్ చేయడమే మీ టాక్టిక్స్ అంటారు. దట్ ఈస్ ఏ థింగ్ యాజ్ మెన్షన్ టు అస్. దాన్ని ప్రాపర్ వేలో మేనేజ్ చేయాలి. లేకపోతే ఐసోలేటెడ్ గా ఏ ఎంప్లాయీకి ఆ ఎంప్లాయీ వాడి ఇష్టం ఉంటే ఆ హెడ్ మాస్టర్ ఏం చేయలేరు. కోఆర్డినేషన్ అండ్ కొలాబరేషన్ మీన్స్ ద ప్రాసెస్ విచ్ 2 or more people work together for attainment of a goal. ఓకే, ఈ కోఆర్డినేషన్ కానీ తర్వాత కొలాబరేషన్ కానీ అట్లీస్ట్ 2-3 members టు అటెండ్ దట్ ప్రోగ్రామింగ్. ఓకే, ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలంటే 2-3 members ఉండాలి, మొత్తం స్టాఫ్ మెంబర్స్ అక్కర్లేదు. ఓకే, ఆ యొక్క గోల్ అచీవ్ చేయడానికి ఈచ్ ఎంప్లాయీ కెన్ ఫెసిలిటేట్ ద రోల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ others by the process of collaboration, creating climate of openness. ఓకే, ఈ యొక్క కొలాబరేటివ్ ప్యాటర్న్ లో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఆ యొక్క ఎంప్లాయీస్ కానీ లేకపోతే 1 or 2-3 members కానీ ఓపెన్నెస్ ఉండాలి అంటున్నారు. అంటే సహృదయము అంటారు తెలుగులో. వాడి ఇక్కడ దాచిపెట్టుకోకూడదు కదా. దే షుడ్ నాట్ హైడ్ ద ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ కమ్స్ టు యాజ్ ద ఓపెన్నెస్ మైండ్ ఉండాలి అంటున్నారు. మ్యూచువాలిటీ ట్రస్ట్ ఉండాలి. మ్యూచువాలిటీ ట్రస్ట్ అంటే ఒకటి మీద ఒకటికి నమ్మకం ఉండాలి. ఓకే, ఎంపతి అండ్ ఇంటర్పర్సనల్ రిలేషన్స్. ఈ యొక్క కొలాబరేటివ్ ప్యాటర్న్ లో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఆ హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ, ఆ మేనేజ్మెంట్ మెంబర్స్ కానీ, లేకపోతే పేరెంట్స్ కానీ, టీచర్స్ కానీ, ఈ సిస్టమ్ లో ఉన్నంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మ్యూచువల్ ట్రస్ట్ ఉండాలి. అంటే ఒక నమ్మకంతో ఆ స్కూల్ కి పంపిస్తున్నారు పేరెంట్స్, ఆ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి అంటారు. ఆ యొక్క ప్రోగ్రామింగ్ కొలాబరేటివ్ ప్యాటర్న్ లో
ఆ వర్క్ చేసేటువంటి 2-3 మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో కొలాబరేటివ్ ఆర్ కోఆర్డినేటింగ్ ఎనీ సెన్స్ దే హ్యావ్ సచ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. ఈ క్వాలిటీస్ ఉండాలి అని చెప్తున్నాను. ఇంటర్ పర్సనల్ రిలేషన్, ఎంపతి ఇవన్నీ ఉండాలి అంటున్నాను. యు నో ద థింగ్ ఎంపతి. ఓపెన్నెస్ ఇంప్లైజ్ దట్ పర్సనల్ షేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఓపెన్నెస్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ చెప్తున్నాను. ఓపెన్నెస్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటమ్మా అంటే ఓపెన్నెస్ లో దే నెవర్ టు హైడ్ ద ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్. దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ షేర్ టు విత్ అదర్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓపెన్నెస్. Openness implies that personal share information with each other. Okay. Give feedback to each other. Take of problems and difficulties and participate in the problem solving, goal setting, decision making without any inhibition and constraints. Okay. ఇవన్నీ లేకుండా ఏం చేస్తారమ్మంటే ఏమన్నా కన్స్ట్రక్షన్స్, కండిషన్స్ ఇవన్నీ ఏవి లేకుండా ప్రాబ్లమ్స్ కానీ డిఫికల్టీస్ కానీ ఎక్కడన్నా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు సాల్వ్ చేసుకోగలుగుతారు. ఎప్పుడు సార్ అంటే ఓపెన్ మైండ్నెస్ ఉన్న వాళ్ళు. ఉషా జ్యోతి ప్లీజ్ మ్యూట్. ఓకే. డిసిషన్ మేకింగ్ లో కానీ ఇంకా ఎనీ అదర్ సెన్స్ లో కానీ దే కెన్ ఓపెన్ మైండ్, దే గివ్ ద ఫీడ్బ్యాక్ విత్ బ్రేవిటీ అంటాం. బ్రేవిటీ అంటే ధైర్యంగా ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. డిఫికల్టీ ప్రాబ్లమ్స్ ని గోల్ సెట్టింగ్ లో వీళ్ళంతా కూడా నీట్లీ దే పార్టిసిపేట్ ద థింగ్. ఓకే. Usha Jyoti, are you listening my words? Please, you mute your mobile. Or if you want to talk with me, talk. Now we continuation of the thing here is, mutuality is to accept each other's views and contribution. What is mutuality? Mutual means one should be share, other should be share to both of each other. ఇక్కడ ఏంటంటే మ్యూచువల్ యాక్సెప్టెన్స్ ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే. వన్ షుడ్ సెండ్ టు ద ఇన్ఫర్మేషన్, ద అదర్ గ్రూప్ షుడ్ బి ద రిసీవ్ ద థింగ్ అండ్ అగైన్ దే సెండ్ టు ద ఇన్ఫర్మేషన్, దే ఆల్సో రిసీవ్ ద థింగ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద వ్యూస్ అండ్ థాట్స్ షుడ్ బి కాంట్రిబ్యూషన్. ఇక్కడ మ్యూచువాలిటీ అనేది ఎందుకు చెప్తున్నాడు అంటే ఒకరి దగ్గర ఉన్నటువంటి సమాచారాన్ని ఇంకొకరు పంచుకోవచ్చు, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న సమాచారాన్ని ఇంకొకరు పంచుకోవచ్చు. దీని తెలుగులో మ్యూచువాలిటీ ఒపీనియన్స్ కానీ మ్యూచువల్ వ్యూస్ అంటున్నాం. అంటే వాళ్ళ యొక్క దృక్పథము అంటారు, వాళ్ళ యొక్క ఆలోచించే విధానం ఏంటమ్మంటే మ్యూచువల్ అంటే పరస్పరము ఏంటమ్మంటే సమాచారం కానీ సమస్యలు కానీ ఇష్యూస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా పంచుకోవచ్చు అంటున్నారు, షేర్ చేసుకోవచ్చు. మ్యూచువల్ షేరింగ్ ద వ్యూస్ వెనెవర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ కమ్స్ టు దేర్. ఓకే. ఫర్ అకంప్లిషింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ head of the institution should play the role is effectively. ఈ కొలాబరేటివింగ్, తర్వాత కోఆర్డినేషన్, కాన్ఫ్లిక్టింగ్, ఓపెన్ మైండ్, మ్యూచువల్ షేరింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కమ్స్ టు ద వైటల్ రోల్ ఆఫ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్. ఇక్కడ ఎవరికి డిస్ప్యూట్స్ రాకుండా, ఎవరి మధ్యన గొడవలు లేకుండా ఇదంతా ప్రాపర్ వేలో డీల్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఎవరిదమ్మా అంటే హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంది. ఏం చెప్తున్నాం? దట్ ఈస్ ద హెచ్ఆర్డి డెవలప్మెంట్ లో conflict and collaboration as mentioned to us. The following are general principles for interpersonal relations in the school system. Interpersonal relations అంటే ఏంటమ్మా అంటే ఆ వ్యక్తికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తిగత సంబంధాలు ఎలా ఉండాలి అంటున్నాడు ఇక్కడ. దట్ ఈస్ మెన్షన్ టు ద థింగ్ హియర్ ఇస్ రికగ్నైజింగ్ అదర్స్ ఇంక్లూడింగ్ సెల్ఫ్. ఓకే. రికగ్నైజింగ్ ద అదర్స్ ఇంక్లూడింగ్ సెల్ఫ్ అంటున్నాడు. ఓకే. నువ్వు ఒక్కడివే కాకుండా అదర్స్ కూడా రికగ్నైజ్ చేయమని చెప్తున్నాడు. ఎంపతి టువర్డ్స్ ద కొలీగ్స్ కి ఎంపతి ఉండాలి. ట్రీట్ ద కొలీగ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అండ్ అఫెక్షన్. ఓకే. యూ షుడ్ నాట్ బ్లేమ్ ద యువర్ కొలీగ్స్, యూ షో ద అఫెక్షన్ ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. ఇల్ ట్రీట్ కాదు, ప్రాపర్ వేలో ట్రీట్ చేయమన్నాడు. ట్రీట్ కొలీగ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అండ్ అఫెక్షన్. మోర్ ఇంపార్టెన్స్ ఈజ్ టు బి గివెన్ ఫర్ ద కలెక్టివ్ డెసిషన్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద స్కూల్. ఇక్కడ all the team members, all the faculty members to struggle for what sir, importance is give for what sir, collective decisions ఉండాలి. ఆ కలెక్టివ్ డెసిషన్ ఏంటో సార్ అంటే డెవలప్మెంట్ స్కూల్ పర్పస్ కొరకే ఉంటుంది. హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ షుడ్ బి ఫ్రెండ్లీ విత్ ఆల్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద స్కూల్. మీరు ఒకవేళ హెడ్ మాస్టర్ అయితే ఫర్దర్ ఫ్యూచర్ లో యూ హ్యావ్ టు వాట్ టు డూ సార్, ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్ యూ కోప్ అప్ అని చెప్తున్నాను. దట్ ఈస్ ద మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో చెప్తున్నాను ఇక్కడ హెచ్ఆర్డీలో. దేర్ షుడ్ బి ఏ ఫ్రీ యాక్సెస్
and a nearness to the staff to meet with the head of the institution for sharing their feelings. ఇక్కడ హియర్ అథారిటీ, బ్యూరోక్రసీ, అరిస్టోక్రసీ టైప్ లో కాకుండా డెమోక్రటిక్ లైన్ లో ఉండాలి. హెడ్ మాస్టర్ ఏంటమ్మా అంటే యాక్సెసరీ అంటే ఫ్రీ యాక్సెస్ అండ్ నియరెస్ట్ టు ద స్టాఫ్ టు మీట్ విత్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ షేరింగ్ దేర్ ఫీలింగ్స్. వాళ్ళ యొక్క టీచర్స్ యొక్క ఫీలింగ్స్ కానీ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ ఫీలింగ్స్ కానీ ఆయన నియరర్ క్యాంపస్ లో ఉండాలి అంటున్నాడు. నాట్ అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్, నాట్ అవుట్ ఆఫ్ అదర్ ప్లేసెస్. ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏంటమ్మా అంటే నియరర్ గా ఉండాలి. ఎవరికి సార్ అంటే ద టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్. వాళ్ళ యొక్క ఫీలింగ్స్ కానీ వాళ్ళ యొక్క వ్యూస్ కానీ థాట్స్ కానీ షేర్ చేసుకోవాలి అంటున్నారు. దాని కొరకు ఉండాలంటున్నారు. లాస్ట్ వన్, సిన్సియారిటీ అండ్ జస్టిస్ ఆర్ పివోటల్ ఇన్ ద టీచింగ్ ప్రొఫెషన్. ఓకే, ఇక్కడ మెయిన్ క్రైటీరియా ఏంటమ్మా అంటే టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ లో సిన్సియారిటీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. జస్టిస్ అంటున్నాడు. ఇన్ టైమ్లీ జస్టిస్ ఉండాలి అంటున్నారు. ఇన్ టైమ్ జస్టిస్, జస్ట్ ఇన్ టైం అంటాం చూడండి. ఇన్ టైమ్ జస్టిస్, సిన్సియారిటీ ఉంటే ఆ ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ అనేది కరెక్ట్ గా కనిపిస్తుంది. ఏం చెప్తున్నాను, దో హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్ అండ్ హ్యూమన్ ఇంటర్ రిలేషన్స్ కెనాట్ బి ఓవర్లోడ్ కూడా. ఓకే, ఈ హ్యూమన్ రిసోర్స్ ని హ్యాండ్లింగ్ చేయడం అనేది ఒక ఆర్ట్ గా చెప్తున్నాడు. అండ్ ఇంటర్ రిలేషన్స్ కెన్ బి ఓవర్లుక్ కూడా అంటున్నాడు. దాన్ని ఓవర్లుక్ చేయొద్దు అంటున్నాడు. ఇంటర్ రిలేషన్ అంటే ఏంటమ్మంటే సత్సంబంధాలు అంటారు. ఆ యొక్క టీచింగ్ స్టాఫ్ కి, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ కి అండ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో ఉన్న స్టేక్ హోల్డర్స్ కి, పేరెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ ఆల్ ద మెంబర్స్ హ్యావ్ టు మేక్ ద ఇంటర్ రిలేషన్స్ కెనాట్ ఓవర్లుక్ కూడా, అంటే అది వదిలేయొద్దు అని చెప్తున్నాడు. ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ షుడ్ మెయింటైన్ ద కార్డినల్ రిలేషన్ విత్ ద టీచింగ్ స్టాఫ్, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్, పేరెంట్స్, స్టూడెంట్ అండ్ సొసైటీ ఇన్ ద ప్రాస్పెక్టివ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద స్కూల్. ఒక స్కూల్ ని డెవలప్ చేయాలంటే ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ దే గో టు కోప్ అప్ ద కార్డినల్ రిలేషన్ అంటారు. అంటే హృదయపూర్వకమైన సత్సంబంధాలు కలిగి ఉండాలి. ఎవరితో సార్ అంటే డిజాల్వ్ స్టేక్ హోల్డర్స్. హూ ఆర్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్ సార్? ద పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్, టీచింగ్ స్టాఫ్, పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ ఆర్ సొసైటీ మెంబర్స్. వీళ్ళందరితోటి కూడా కరెక్ట్ గా ఆయన కార్డినల్ రిలేషన్స్ కోపప్ చేస్తే ఆ స్కూల్ డెవలప్మెంట్ అనేది కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ ద థింగ్ టు యూ. ఓకే, నౌ షల్ ఐ కంటిన్యూ ద మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ఇన్ ద about that one? Why? Because 12 o'clock one more class to you. That's why I am asking you. Came doubt lekunte be happy on the action research report. Okay, what's your idea? Otherwise I continue the material management. How to material management we go to discuss. Adi continue cheyamantara? Yes sir. Lekapothe మీరు half an hour లో మీరు ఏమైనా డౌట్స్ అడుగుతారా? సార్ ఆల్రెడీ సెమినార్స్ ఉన్నాయి. హాఫ్ అన్ అవర్ కంప్లీట్ చేస్తారు వాళ్ళు. ఎస్ సార్, విల్ సే సార్ 15 minutes ఒక్కరు అని చెప్దాం సార్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఒక 2 minutes గ్యాప్ తీసుకొని సెమినార్స్ కంటిన్యూ కమ్మనండి వాళ్ళకి. హాఫ్ అన్ అవర్ క్లోజ్. ఎస్ సార్. ఒకరైతే ఒకరు, ఇద్దరైతే ఇద్దరు. 11:30 క్లోజ్ చేస్తాం. ఓకే. ఎస్ సార్. టుమారో కంటిన్యూ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్. ఓకేనా? We have 2 minutes of time. You can drink water or anything else. We'll start by 11 o'clock. We'll start. For 2 minutes you can take break. Be in the session. Don't leave.